नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुर्भावि भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेनौ व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामन्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवन्द्यसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासावो श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यताम्
जय मुने भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिरोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्रो दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधो नूनं मनः कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा रमे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थं पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಶಬ್ದದ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತ್ವವೇ ಕಾರ್ಯತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಕಾರ್ಯತ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ನೈವ ಚಾಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತೆ ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ತದಿಷ್ಟಂ ಸಾಧನಂ ತಥಾ ತದಿಷ್ಟಂ ಸಾಧನಂ ಸತ್ತಥಾ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧನಮಿಷ್ಟಸ್ಯ ಭಗವಾನಿಷ್ಟದೇವತಾ
ಮುಖ್ಯೇಷ್ಟಂ ವಾ ಸುಮನಸಾ ಪ್ರೇಯಸ್ತದಿಚತಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರೇಯಸ್ತದಿತಿ ಚ ಶ್ರುತಿ. ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏತೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತಂ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯವಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದು ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅನೇಕ ಆಪತ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಚೈತ್ರನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೈವ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ನೈವ ಚಾಕರ್ತುಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ನೈವ ಕಾರ್ಯವಿಷ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡದಿರಲು ಆಗದಿರುವುದು, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ. ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ನೈವ ಇಷ್ಯತೆ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕವೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕನೇ ಅಂತಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನಪ್ಪ ಇದರ ವಿವರಣೆ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪ ಆದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನೈವ ಚ ಇತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತ್ಯಾಶ್ಚೈತಿ ಅವಶ್ಯಕಾರ್ಥೆ ಕೃತ್ಯಾಃ ಸ್ಮರ್ಯಂತೆ. ಕೃತ್ಯಾಶ್ಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ತಯೋರೇವ ಕೃತ್ಯರ್ಥ ಖಲತ್ರಾಹ ಭಾವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಕೃತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಖಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ವಿಹಿತವಾಗಿವೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೃತ್ಯಾಶ್ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃತ್ಯಾಶ್ಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಇದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಅವಶ್ಯಕ. ನೋಡಿ, ಅವಶ್ಯಕ ಯಾವುದು? ಅವಶ್ಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು.
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತ್ವಂಚ, ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವಂ. ಟೀಕರೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವುದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವ, ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಅವಶ್ಯಕ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ತಥಾಚ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕಾರ್ಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅವಯವಾರ್ಥ, ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥ. ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಚ ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ, ಯಾವುದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ, ಅದರ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತೀಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕ, ಅದನ್ನೇ ಕಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ತಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೈ ನೈವ ಇಷ್ಯತೆ, ನೈವ ಚ ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ನೈವ ಇಷ್ಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕ, ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೈವ ನೈವ ಇಷ್ಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೈ ನೈವ ಇಷ್ಯತೆ. ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಶಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನೈವ ಇಷ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ಇದು ಒಪ್ಪಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ, ಟೀಕರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ, ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ, ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಾಮ್ಯಾದೇವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಪರನಾರಿ ಗಮನ, ಸುರಾಪಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇವುಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅವುಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತವೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಟೀಕರೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ, ಪರನಾರಿ ಗಮನಾದೇರಪಿ, ಪರನಾರಿ ಗಮನಾದೇರಪಿ ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಸಾಮ್ಯಾದೇವ. ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕ, ಇದೇ ಕಾರ್ಯ. ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಪರನಾರಿ ಗಮನ, ಸುರಾಪಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭವತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಅತಿ ಕಾಮಾತ್ಯಾಕ್ರಾಂತ ಚೇತಸಃ, ಅತಿ ಕಾಮುಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅತಿ ಕಾಮನೆಯ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಕಸ್ಯಚಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ, ಅತಿ ಕಾಮಾತ್ಯಾಕ್ರಾಂತ ಚೇತಸಃ ಕಾಮದಿಂದ ಆಕ್ರಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ನ ಪರಾಂಗನ ಗಮನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಹನನೇನ ವಿನಾ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಇತಿ ಬುದ್ಧಿ. ಕಾಮಾತುರಾಣಾಂ ನ ಭಯಂ ನ ಲಜ್ಜಾ ಅಂತ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು. ಕಾಮಾವಿಷ್ಠರಾದವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಭಯ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಮಾತುರರಾದವರಿಗೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಆವಿಷ್ಟವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರನಾರಿ ಗಮನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯ, ಸುರಾಪಾನ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಿಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ.
ನಾನು ಈ ಪರನಾರಿ ಗಮನ ಇದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸುರಾಪಾನ ಇದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯ ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಕರ್ತುಮ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಉಂಟು, ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಮಾತುರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕರ್ತುಮ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಅಂತಂಬೋದಾದರೆ ಬರೆದ್ರು, ತತ್ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತಸ್ಯೈವ ಶ್ರುತಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪರನಾರಿಗಮನ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಸುರಾಪಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಮುಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುತಃ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮುಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಾಮಾತುರನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ರೆ, ಅವನು ಆಸ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರನಾರಿ ಗಮನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಮುಕನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಸ್ತಿಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರನಾರಿ ಗಮನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಪರನಾರಿ ಗಮನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರನಾರಿ ಗಮನ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರನಾರಿ ಗಮನಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅಕರ್ತುಮ ಅಶಕ್ಯ, ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಇದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಇದೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಸಲ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕರ್ತುಮ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿಯುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧವಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬರೀತಾರದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಚತತ್ ಕಾರ್ಯಮೇವ, ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಸ್ಸೈವ ಶ್ರುತಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕರ್ತುಮ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೇ, ಆಸ್ತಿಕ ಕಾಮುಕೋಹಿ, ಆಸ್ತಿಕನೇ ಆದ್ರೆ ಕಾಮುಕ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಕಾರ್ಯಮೇವ, ಇದು ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಕೃತ್ವ ಸ್ಥಾತು ನ ಉತ್ಸಹೇ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ, ಮಾಡಬಾರದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚಟವಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆಸ್ತಿಕನೇ ಆದ್ರೆ ಕಾಮುಕ, ಆಸ್ತಿಕ ಕಾಮುಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗಂತೂ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಪಾಪ ಬರ್ತದೋ ಬರಲಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ, ಈಗಂತೂ ಈ ಸುರಾಪಾನ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೆಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾನು, ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಆಸ್ತಿಕ ಕಾಮುಕರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಕಾರ್ಯತ, ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಿಂ ನಾಮ ಕಾರ್ಯತ, ಕಾರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ತದಿಷ್ಟಂ ಸಾಧನಂ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ? ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ. ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ, ಏವಂ ನ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಭವ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ. ತಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟತ್ವಂ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವಂಬ ಕಾರ್ಯತ ಇತ್ಯುಪಸಂಹರತಿ. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟತ್ವನೇ ಕಾರ್ಯತ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ, ಇದು ಕಾರ್ಯತ ಅಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತದಿಷ್ಟಂ ಸಾಧನಂ ತಥಾ. ಅತ್ರ ಇಷ್ಟಗ್ರಹಣಾತ್ ಉಪಕ್ರಮೇಪಿ ತದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ. ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಇದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾಚನಕಾಚಿತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾಂ ವಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದಂದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೇ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅತ್ರ ಈ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟಗ್ರಹಣ, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಕ್ರಮೇಪಿ ತದ್ಗ್ರಾಹ್ಯಂ, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಯತ್ ತತ್ಕಾರ್ಯಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಯತ್ ತತ್ಕಾರ್ಯಮಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಕಾರ್ಯ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೋ, ಯಾವುದು ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾನೇ, ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಯತ್
ತತ್ಕಾರ್ಯಮಭಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ಪರೋದೀರಿತಂ ಕಾರ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ಕುತಃ ನ ಶಂಕಿತಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಅನೇನೈವ ಗತಾರ್ಥತ್ವಾತ್. ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರ್ಯತಾ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು, ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವಾದದ್ದು. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾದದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಅನೇನೈವ ಗತಾರ್ಥತ, ಹಿಂದಿನ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಈ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಅಂಬೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಅನೇನೈವ ಗತಾರ್ಥತ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಥಾಹಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಸತ್ಸತಿ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ, ಇದೇನೇ ಕಾರ್ಯ, ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವನೇ ಕಾರ್ಯತ. ಎರಡನೇದು ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೀಕರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಮಿದಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಉತ ಮಿಲಿತಂ. ಈಗ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವ ಎರಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವು ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲಕ್ಷಣವೋ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವಂ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಅಪಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ, ಇದು ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂತೀಯೋ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ, ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂತ ಇದ್ದೀರು. ಕಿಮಿದಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಉತ ಮಿಲಿತಂ, ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣವು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇವು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ. ಆದ್ದೇ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಮುಕ್ತೋ ದೋಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೇವಲ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹಿಂಗಂಬೋದಾದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ನೈವ ಚ ಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ? ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಾಪಾನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರನಾರಿ ಗಮನ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇನೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂತಾಯಿತು. ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವಂ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸಂಗೆ ನಿರಾಕೃತತ್ವ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂಚ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ, ಇನ್ನು ಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ, ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂಬೋದನ್ನು ನಾವು ದ್ವೈತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಸ್ಮಾಭಿರಪಿ ತದಂಗೀಕೃತ. ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವವೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿಯ ಗುರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ರಯತ್ನೋದ್ದೇಶತ್ವಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಕೃತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಅದೇ ಕಾರ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉದ್ದೇಶವಾದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಗುರಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ಕಿಂ ಮುಖ್ಯಂ ಉತ ಅಮುಖ್ಯಂ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ. ಆ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಷ್ಟ ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವಾದದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ಯಂತು ಇಷ್ಟತ್ವಮೇವ. ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನೋದ್ದೇಶವಾದ, ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಯತ್ನಾಕೃತಿ, ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯಂತೂ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವಮೇವ ಇತ್ಯಂಗೀಕೃತಂ. ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟತ್ವ ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟತ್ವ ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಇಷ್ಟತ್ವ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವಗಳಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶತ್ವಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶ್ಯತ್ವಂ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಆ ವಿಶೇಷಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ವ್ಯರ್ಥತ್ವಾತ್. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶ್ಯತ್ವ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಕೃತ್ಯುದ್ದೇಶ್ಯತ್ವ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಮುಖ್ಯ ಎರಡಾದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟತ್ವ ರೂಪ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ರೂಪ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಾಲಿಕಾನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಿಕ. ಶಾಲಿಕಾನಾಥ ಮಿಶ್ರನು ಅವ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಕಾನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತಂ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಕಾನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಶ್ಲೋಕ ಇದು, ಅವರ ಕಾರಿಕ ಯದುಕ್ತಂ. ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು? ಫಲ ಸಾಧನತಾ ನಾಮ ಯಾಸಾ ನೈವ ಹಿ ಕಾರ್ಯತ. ಕಾರ್ಯತಾ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವಂ ಫಲ ಸಾಧನತಾ ಪುನಃ ಕಾರಣತ್ವಂ ಫಲೋತ್ಪಾದೆ ತೇ ಬಿಧ್ಯೇತೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಇತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಲಸಾಧನತ. ಯಾವುದು ಫಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಫಲಸಾಧನತ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣತ್ವಂ ಫಲೋತ್ಪಾದೆ ತೇ ಬಿಧ್ಯೇತೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಕಾನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಕಾರ್ಯತ ಅಂತ ಕರೀತಾ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಯತ್ವ ಇದು ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದನ್ನ ಫಲ ಸಾಧನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಫಲ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಫಲ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ. ಫಲಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಫಲಸಾಧನತ್ವವೇ ಕಾರ್ಯತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಎರಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಬೇರೆ, ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಬೇರೆ. ಎರಡು ವಿಲಕ್ಷಣ. ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಅವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಇದು ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವವೇ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಲಿಕಾನಾಥ ಮಿಶ್ರ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯತ್ವ, ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸತ್ಯಪಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಾದೌ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವೇ ನ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಶಾಲಿಕಾನಾಥ ಮಿಶ್ರರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರಿ? ದ್ವೈತಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರಿ. ಈಗ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ
ನಾನು ಸತ್ಯಪಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಾದವು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವೇ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಇದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಕೇಯಂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ. ಟೀಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಯಂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಬುದ್ಧಿ ತದತಿರಿಕ್ತಾವ. ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೀರಿ? ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಆದ್ದೇ ಕಥಂ ಸಾ ನಾಸ್ತಿ. ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯೋನ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರೂಪಣಾತ. ಇಷ್ಟ ಸಾಧನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತಕಂ ನ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅವರಂದ್ರು. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ, ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಎಂದು ಇತಿಚೇನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅಸಿದ್ಧೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅತೀತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅವುಗಳು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅತೀತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತೀತಾದವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ನಾಶವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಸ್ಯ ಇದಾನೀಂ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅತೀತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನಾಶವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವು ನಾಶವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪದಾರ್ಥ ನಾಶನೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಯ ಇದಾನೀಂ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಾನೀಂ ಎಂಬ ದಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು
ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಅತೀತ ಕಾರ್ಯೇಪಿ ಅಯಂ ಪ್ರಸಂಗ ತುಲ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವಂತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ, ನಾಶವಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದಾನೀ ಅಂಬೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇದಾನೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದಾನೀಂ ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದಾನೀಂ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಾದ ಅತೀತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.